नाज़रीन, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आजकल के हालात पे? आप क्या बताएंगे हमारे देखने वाले को? प्रोग्राम आपकी आवाज। बात ये है जी, हालात तो कोई इतने अच्छे नजर नहीं आ रहा। अच्छा। अब जो लोगों का बोझ था ना अदलिया के ऊपर, अदलिया बढ़ना वो दौड़ा की कोशिश की है। अच्छा। जो एक फैसला आज आया है ना, ये जो केस बंद करने के बंद इसी में ना निकालना, और दूसरा ये जो इमरान खान गया है ना, वो लेटर एक है कि आपको असेंबली वो स्पीकर का फैसला बहाल करे, वो भी हो जाना। उसके बाद ये फिर मिल के इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर आएगा, ये मिल के असेंबली फिर इमरान खान तोड़ेगा, तो फिर मिल के ये सारा काम करेंगे। अब जो है ना अदालतें, उनको तो अंदाजा हो गया कि हमारी कौम ने हमारे साथ क्या, हमारे जो जुर्म है ना उनकी उन बर्दाश्त में हमें क्या क्या लकाब दे रहे हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं ये अपना अल्लाह ताला माफ करे, इनको खुदा याद नहीं है, पैसा नहीं साथ जाना, ना कोई ड्राफ्ट उड़ा किसी ने साथ ले जाना है। बस जजों को जजे अब अपना ना वो फेस सेविंग कर शुरू कर दिया है जजों ने। जरनैल साहब का अभी नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन लोग जो कौम है ना वो जरनैल साहब को जिम्मेदार समझती है, और इन्होंने तवाइफ वाला किरदार अदा किया है जरनैल साहब के कहने के या पैसे लेकर। ये हालात है मुल्क में। अब इमरान खान ने तो कल डेट दे देनी है, और इनसे मुतहम्मल नहीं हुआ होना, ये जो इतना क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो इमरान खान कैसे हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए तो एक चीज बताएं, यहाँ पे ये प्रोग्राम कल नाजरीन देखेंगे और कल ही इमरान खान ऐलान करने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जज हमारे हैं, इनको कोई 5 हफ्ते पहले भी तो पता था कि ये सारा कुछ हो रहा है, तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने किया जब केस ECL से नाम निकाले जा रहे थे, जब ये हमजा और दोनों बाप बेटा फाइलें इधर की उधर कर रहे थे, लोगों को इधर का उधर कर रहे थे, तो ये 4-5 हफ्ते मैंने गुजारिश की है ना, जजों और जर्नलों के साथ कौम जो कर रही है ना, आप पूरे प्रोग्राम भी चेक कर दें। अब जजों ने उसकी फेस सेविंग के लिए सब कर रहे हैं। जज दिल से नहीं कर रहे, पेट से कर रहे हैं फैसले कि पेट का क्या बढ़ेगा, वो पेट की खातिर कर रहे हैं। दिल से नहीं फैसले कर रहे। ये सिर्फ अपनी पब्लिक की आशिशोई के लिए, उन्हें जी हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो देखो ये नोटिस ले लिया, ये नोटिस ले लिया, ये है जज वही है। अब मेरे मुंह से होकर लफ्ज निकल जाएगा तो आप कहेंगे आपने सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल किया। जज सिर्फ अपनी पब्लिक की आशिशोई करते हैं, लेकिन पब्लिक अब इनके जांचे में नहीं आएगी। मेरा ये मुतालबा है कि तमाम जजों को या तो फारिग कर देना चाहिए, या ये खुद रिजाइन करके अलग हो जाए, जमाम जज और ले आएंगे। खासकर जो जज का जिस आदमी का तल्लक मुस्लिम लीग नूर से होगा ना, वो लुच्चा लफंगा बददियानत होगा। और जो बंदियाल है, ये तो वैसे ही क्रिमिनल फैमिली से तल्लक रखता है। इसका भाई, मेरे भाई का करार फिर होता जो नवाब था शबनम डकैती केस में, वो नहीं है तो वैसे ही क्रिमिनल फैमिली से तल्लक रखता है जो चीफ जस्टिस था बंदियाल। और जब बाकी सब जज को पैसे लगे हुए थे, चाहे अमेरिका ने दिए चाहे किसी ने दिए, जद्दारी ने दिए। अब तो ये सिर्फ क्योंकि इतना शदीद अमल अब फौज के भी आया है और खास का सिर्फ जनालों पे आया। एक मैं बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं कौन समझती है जो ब्रिगेडियर से नीचे है ना वो फौज है, और ब्रिगेडियर से ऊपर सिर्फ सारे मफाद से बैठते हैं। ये वो बंदा एक ब्रिगेडियर बन जाता है ना, वो अब सिर्फ इस्तेमाल फैसले शुरू कर देता है। फौज वही है जो अपना ब्रिगेडियर से पहले है। नंबर 2, मुझे बताए बाजवा साहब, उनका कोई बेटा शहीद हुआ हो, बाल्डर को भतीजा, कोई भांजा, कोई अजीज करीबी या किसी जर्नैल का को आया, कोई शहीद हुआ है कभी सुना जी? मेरा 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 भतीजा से सारे तो बंदे गरीब है, चौधरी आप बन के बैठे हुए। कौम होने ना होते ना जर्नैल से इतबार कर रही है ना जजा से इतबार कर रही है। और बेहतर है कि जर्नैल साहब ने अपना टेन्योर ही पूरा कर लिया, एक्सटेंशन ही पूरी हो रही, वो सारी जान छड़ दे ना होते कि गद्दार बाजे के नारे लग जान या बाजवा कुत्ते के नारे लग जान, इन्हें यूखा के खिलाफ लगे सन, इन इज्जत जज में भी और जर्नैलों में भी काट चले जाने चाहिए।
ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਮਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਾਸਮ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਸਰ ਪਿਛਲਾ ਵੋਟ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਲੈ ਸਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 23-24 MLA ਮੈਨੂੰ ਰਨਅਪ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 30, 23, 24, 25 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਿਓ, ਰੇਂਜਰਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਟਫ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣ, ਉਹ ਬੋੜਾ ਚ PTI ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਫੈਲਟੀ ਲਾਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਰੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਭਗੌੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਆਜ਼ਮ ਦੌਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਧੌਣ ਜਮਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਨਰਲ ਧੌਣ ਜਮਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਫੌਜ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ 1977 ਚ PA ਨੇ ਤਰੀਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੁਹਾਰੀ ਖੜਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਡਾ ਅਫਸੋਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਵਾਜ ਨਵਾਬ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਵਾਜ ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਕੋ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੱਕ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਦਰਪਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਰਨੈਲ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਡਨ ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੋ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਯੂਰਪ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡੂਢ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਓ 50 ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਂ ਦੀ 30 ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 10-10 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 5-10 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 100 200 500 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਰੇਟ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ 10,000 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਾਲਾ ਕਮਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਦੌਰ ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬੇਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਜੀ ਕੰਮ ਇਜੀ ਕੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੀਏ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦੇ ਡਿਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ का लगभग एक कमरा तैयार कर रहे हैं स्पेशल, जो इंटरकांट कमरे में ज्यादा अच्छा है। यही ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇ। और वो फिर खुद शबाब जाके विजिट करके आया उस कमरे का, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ। ਚਲੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 11 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਂਦੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੱਸੋ, ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇ। ਹਾਲਾ 1100-1200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੋਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਡਾਕੇ ਹੀ ਮਨ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। चलो, बहुत शुक्रिया सर, ये लोग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू भाई। नाज़रीन, बड़ी तकलीफ की बात है, आटा नहीं घर में, ये जिस तरह इन्होंने बताया। ये नहीं कि हम लोग यूरोप में बैठे हुए, खुदा गवाह बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है जब अपनी कौम की ये हालत देखते हैं। आप सोच नहीं सकते कि दुआ भी करते हैं मगर अकेले 70 साल से लोग दुआ कर रहे हैं, हालत नहीं बदली। क्यों नहीं बदली, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि कौम ने अपनी हालत बदलने का कभी सोचा ही नहीं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।